Praise the Lord. A very warm welcome to our program. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాం. We are delighted to be back with you. We want to share with you about the awesome things that God is doing in the lives of our people. మా ప్రజల జీవితంలో దేవుడు చేసినటువంటి అద్భుతమైన కార్యాలను మీతో పంచుకోవడానికి ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నాం. Do you know the Bible says yesterday, today and forever Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to his name. నిన్న నేడు నిరంతరము యేసుక్రీస్తు ఏకరీతిగా ఉన్నారు. సమస్తము మారిపోవచ్చు కానీ యేసుక్రీస్తు ఏకరీతిగా ఉన్నారు అని తెలియజేస్తున్నాం. So no matter what challenges you are facing, what tough times you are facing in your life, know that God's word is forever established in the heaven. Heaven and earth will pass away, but not his word. మీరు ఎన్ని కష్టాలు గుండా ఇబ్బందులు గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పటికీ దేవుని వాక్యము సదాకాలం ఏకరీతిగా ఉంటుంది. భూమి ఆకాశములు గతించదు కానీ దేవుని వాక్యం గతించదు అని మీరు తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Our God is good, our God is powerful, our God is awesome. There is nothing that is too difficult for our God. మన దేవుడు గొప్పవాడు, మన దేవుడు మంచివాడు, సర్వశక్తిమంతుడు. మన దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు అని తెలియజేస్తున్నాం. The Bible says God is watching over his word to perform it. So my friend, no matter what tough times you are going through, when you hold on to the word of God, God is always faithful in fulfilling that word in your life. మీరు ఏ కష్టం గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ దేవుని వాక్యమును మీరు పట్టుకొని ఉండండి. దేవుడు ఖచ్చితంగా మీకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానమును నెరవేర్చి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి శక్తిమంతుడని తెలియజేస్తున్నాం. The Bible says the word that proceeds out of his mouth will not return unto him void, but will accomplish for that which it has been sent for. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, దేవుని నోటి గుండా బయలు వెళ్ళినటువంటి ఏ మాట కూడా నిష్ఫలంగా దేవుని యొద్దకు మరలదు కానీ దేని కొరకైతే పంపించబడిందో ఆ కార్యమును సఫలం చేస్తుంది అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. So get excited, be encouraged, be strengthened, be stirred up in your faith, and know when you just put your trust in the Lord, he will never put you to shame. And when you hold on to the word of God, you surely will have your miracle in your life. కాబట్టి సంతోషించండి, ఆనందించండి. మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని, నమ్మకాన్ని మీరు దేవునిలో, దేవుని వాక్యంలో ఉంచినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు నిశ్చయంగా మీ యొక్క అద్భుతాన్ని పొందుకుంటారు అని తెలియజేస్తున్నాం. Once again we want to remind you, the Bible says God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Has he said it, will he not perform it? Has he promised it, will he not do it in your life? అలాగే వాక్యం సెలవిస్తుంది, దేవుడు అబద్ధం మాటడానికి నరుడు కాదు. అలాగే దేవుడు మాట ఇచ్చి దాన్ని చేయకుండా, దేవుడు ఒక వాగ్దానం చేసి దాన్ని స్థాపించకుండా అని వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది. You got to come to a point in your life where you take God at his word, where you stand on his word, where you hold on to his promises, no matter how the circumstances look like, no matter how severe the symptoms of that sickness in your body. Having done all, the Bible says you got to continue to stand on the word of God. When you hold on to the word of God with that kind of a faith, my friend, God surely will come through for you. మీరు ఏ రోగం గుండా, అనారోగ్యం గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ దేవుని వాక్యంను పట్టుకొని నిలబడే స్థాయికి మీరు ఎదగాలని కోరుతున్నాను. మీరు ఒకసారి ఆ స్థాయికి ఎదిగి వాక్యంపై నిలబడము అనగా క్రియను కనుక మీరు చేయగలిగితే, దేవుడిచ్చిన మాటను బట్టి దేవుడిని సంపూర్ణంగా నమ్మగలిగిన స్థాయికి వస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడి నుంచి మీరు అద్భుతం పొందుకుంటారు అని తెలియజేస్తున్నాం. We want you to listen to the powerful testimonies of Brother Maria Das and also Sister Nirmala, who are here to share with us as to how the power of God just flowed through their bodies, how the word manifested in their lives, in their bodies, in their situations. Listen to these testimonies and we'll be right back with you. ఆ సహోదరుడు మరియదాస్ గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు, అలాగే నిర్మల కూడా ఉన్నారు. ఆ అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని వారు పంచుకుంటున్నారు. గొప్ప కార్యాలు దేవుడు వారి జీవితంలో చేశారు. మొదట ఆ సాక్ష్యాన్ని చూడండి, మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నా పేరు పి మరియదాస్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సీనియర్ పాస్టర్స్ డాక్టర్ శామ్యుల్ పట్టా గారు అండ్ పాస్టమ్మ గారు థ్యాంక్స్. సో నేను ఇక్కడ ఫెయిత్ కాన్ఫరెన్స్కి అటెండ్ అవ్వటం జరిగింది. డాక్టర్ బిల్ విన్స్టన్ గారు ఫెయిత్ కాన్ఫరెన్స్కి నేను అటెండ్ అయ్యాను. సో నాకు 7 years నుంచి జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇంటర్మీడియట్ 2005లో కంప్లీట్ చేయటం జరిగింది. సో ఇంటర్మీడియట్ నుంచి నాకు ఫస్ట్ స్టార్ట్ బాడీలో రైట్ లెగ్కి నాకు రైట్ లెగ్ ఫింగర్కి పెయిన్ రావటం జరిగింది. తర్వాత 2 months తర్వాత లెఫ్ట్ లెగ్ ఫింగర్ కూడా నాకు పెయిన్ స్టార్ట్ అవ్వటం జరిగింది. సో పెయిన్ వచ్చినప్పుడు స్వెల్లింగ్ విపరీతంగా ఉండేది. సో పెయిన్ కిల్లర్ వేసినప్పుడు అవి జస్ట్ రిలీఫ్ ఇచ్చాయి. తర్వాత మళ్ళీ 2 monthsకి అవి రిపీట్ అవ్వటం జరిగింది. ఈ విధంగా 2008 వరకు కూడా నేను ఆ పెయిన్స్తో చాలా బాధపడ్డాను. 2008లో ఫస్ట్ టైం నేను డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వటం జరిగింది. సో ఫింగర్స్కి ఆయన బ్లడ్ టెస్ట్ చేసేసి నాకు గౌట్ ఆర్థరైటిస్ ఉందనేసి కన్ఫర్మ్ చేశాడు. సో దానికి మెడిసిన్ ఒక 3 months వరకు నేను కంటిన్యూ చేశాను. మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేసినా కానీ ఆ మెడిసిన్ ఎప్పుడైతే ఆఫ్ చేశానో మళ్ళీ అవి కంటిన్యూ అవుతూ ఉండేవి. సో ఆ విధంగా దాదాపుగా 2 years వరకు నేను ఆ మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది.
2010లో మళ్ళీ మోకాలు పెయిన్స్ కూడా 2 మోకాళ్ళు పెయిన్స్ రావటం జరిగింది. సో ఆ మోకాలు కూడా ఆయన మళ్ళీ మెడిసిన్ యూజ్ చేయటం జరిగింది. సో ఆ మోకాలు పెయిన్ వచ్చినప్పుడు మరీ విపరీతంగా పెయిన్స్ ఉండేవి. ఆ నైట్ టైము ఆ ఫింగర్స్ మోకాళ్ళు 2 కూడా స్వెల్లింగ్ వచ్చేసి నిద్ర లేని రోజులు చాలా రోజులు గడిపాను. సో అప్పుడు మళ్ళీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పర్మనెంట్ క్యూర్ ఉంటేనే నేను మెడిసిన్ వాడతాను, లేకుంటే లేదనేసి ఆయనతో చాలా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది. బట్ ఆయన దీనికి ఆర్థరైటిస్కి గౌట్ ఆర్థరైటిస్కి పర్మనెంట్ క్యూర్ ఏమి ఉండదమ్మా అనేసి చెప్పడం జరిగింది. నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్ వాడుకోవడం రిలీఫ్ ఇస్తాం తప్పితే నీకు పర్మనెంట్ క్యూర్ ఇవ్వలేము అనేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో అప్పుడు నాకు చాలా బాధేసి నేను ఏడవటం కూడా చాలాసార్లు ఏడవటం కూడా జరిగింది. సో ఎంత చిన్న ఏజ్లో నాకు ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చాయనేసి. సో తర్వాత మళ్ళీ 2011లో నాకు ఈ నెక్ పెయిన్ కూడా రావటం జరిగింది. ఆ నెక్ పెయిన్ ఈ మోకాలు తర్వాత ఫింగర్స్ కంటే ఇంకా విపరీతమైన నొప్పుతూ ఉండేవి. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచేసరికి షోల్డర్స్ 2 కూడా పైకి ఆ విధంగా ఉండేవి. సో అవి మొత్తం జాయింట్స్ కూడా మొత్తం కూడా ఆ విధంగా పైకి ఉండేవి. కిందకి అనటానికి నాకు చాలా పెయిన్ వచ్చేది. సో అలాంటి టైంలో చాలా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడాను. ఆ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ పెయిన్ తగ్గించట్లేదని నేను ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ దగ్గర కూడా వెళ్ళటం జరిగింది. ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ కూడా దాదాపుగా 6 months నేను వాడాను. దానివల్ల కూడా నాకు క్యూర్ అనిపించలేదు. సో ఆ మెడిసిన్ వాడిన అన్నాళ్ళు నాకు ఇంకా కడుపులో మంట విపరీతంగా వచ్చేది. సో నేను రీసెంట్గా 2013లో IAS కోచింగ్ రావటం జరిగింది హైదరాబాద్. సో ఇక్కడ పేపర్లో యాడ్ చూసినప్పుడు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్లో నాకు హోమియోపతి మెడిసిన్ తీసుకుంటే పర్మనెంట్ క్యూర్ ఉంటుందనేసి వాళ్ళు యాడ్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ యాడ్ ఒకరోజు చూశాను. సో వెళ్ళి హోమియో కేర్లో నేను జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళు 11,000 పే చేయమన్నారు. ఆ 11,000 పే చేసేసి నేను ఆ మెడిసిన్ యూజ్ చేయడం జరిగింది. జూన్లో నేను ఆ మెడిసిన్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. సో ఇప్పటికీ నాకు జస్ట్ రిలీఫ్ ఇస్తున్నాయి తప్పితే ఆ రిలీఫ్ కూడా నాకు 100% రిలీఫ్ ఏం లేదు. 90% రిలీఫ్, ఒక 85% రిలీఫ్ రావడం జరుగుతుంది. సో అంతకంటే ఎంతో కొంత పెయిన్స్ ఉండేవి. సో అలాంటి టైంలో మా ఫ్రెండ్ అభిషేక్ అనే అతను ఫెయిత్ కాన్ఫరెన్స్కి నన్ను తీసుకొని రావటం జరిగింది. ఆ ఫెయిత్ కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు అక్కడ డాక్టర్ బిల్ విన్స్టన్ గారు ఆయన చేసే ప్రేయర్ని బట్టి అండ్ మెర్లిన్ పట్టా గారు అలానే సీనియర్ పాస్టర్ డాక్టర్ శామ్యుల్ పట్టా గారు వాళ్ళు ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు ఆర్థరైటిస్ ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు స్వస్థత పొందుతున్నారు అనే వర్డ్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేశారో ఆ వర్డ్ని నేను రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో రిసీవ్ చేసుకున్న వెంటనే నాకు స్వస్థత అనేది రావడం జరిగింది. దేవుడు ఎందు నేను విశ్వాసం ఉంచాను. దేవుడు నాకు కంపల్సరీగా స్వస్థత జరుగుతుంది అనేసి ఆ వర్డ్ని రిసీవ్ చేసుకొని ఆ వర్డ్ని నేను ఎప్పుడైతే పలుకుతున్నానో అప్పుడు నాకు స్వస్థత వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎటువంటి పెయిన్స్ నాకు లేవు. వాళ్ళకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెబుతున్నాను. తర్వాత దేవుడు నన్ను ఇంతగా నాకు ఈ స్వస్థత ఇచ్చినందుకు ముందుగా దేవునికి కూడా కృతజ్ఞతాస్తుతులు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి శామ్యుల్ పట్టా గారు అండ్ పాస్టర్ మెర్లిన్ పట్టా గారికి కూడా నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా పేరు నిర్మలా మేరీ. నేను 2011 నుంచి చర్చ్కి వస్తున్నాను. నా జీవితంలో దేవుడు గొప్ప అద్భుత కార్యం చేసి ఉన్నారు. అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. 2013 మా ఏప్రిల్ 1st వీక్ నుంచి నాకు చెస్ట్లో పెయిన్ వస్తూ ఉండేది. నేను దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేశాను. అప్పుడు అంటే మా పెయిన్ వచ్చినప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ లెగ్ లాగడం, చెస్ట్లో యాంగ్జైటీగా ఉండడం, బాడీ అంతా షివరింగ్ రావడం, స్వెట్టింగ్ రావడం జరిగేది. ఇంకా పోతుందిలే అన్నట్టుగా నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. ఒకరోజు బాగా సివియర్గా పెయిన్ వచ్చినప్పుడు నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ డయాగ్నోజ్ చేసి నీకు హార్ట్లో అయోటా వాల్ లీక్ ఉంది, అది సరిగా పనిచేయట్లేదు, అంతేకాకుండా నీకు ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఉంది, నీకు సర్జరీ అవసరం పడుతుందని చెప్పారు. ఇంకా దాంతోపాటు ఫ్యూచర్లో నీకు హార్ట్ ఫెయిలియర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పారు. అప్పుడు చాలా భయం వేసింది. నేను మా హస్బెండ్ మాత్రమే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము. అప్పుడు నేను మా హస్బెండ్ కూర్చొని చాలా ఏడుస్తూ కూర్చున్నాం అన్నట్టు హాస్పిటల్లోనే. ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు.
ఇంకా ఏడ్చుకుంటూ కూర్చొని ఇంకా తర్వాత ఇంకా మేము ఇంటికి వచ్చేసాము. అప్పుడు తర్వాత మేము ఇది రిపోర్ట్స్ రాంగ్ ఏమో అనుకునేసి మళ్ళీ మేము వేరే డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెకప్ చేయించుకున్నాము. వాళ్ళు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంది, సర్జరీ చేయాలని చెప్పారు. ఇంకా మేము దానికి ఏం చేయలేక మేము ఇంకో వేరే డాక్టర్ ఒక టెస్ట్ రాశారు, సిటీ యాంజియోగ్రామ్ అనేసి. ఆ టెస్ట్ చేస్తే టోటల్ బాడీ టెస్ట్ చేయబడుతుంది, దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉందో నీకు తెలుస్తుందమ్మా నీకు అనేసి చెప్పారు. సరే అనేసి మేము టెస్ట్ చేయించాము. చేయించినప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం చెప్పారు అన్నట్టు, వాల్ లీక్ ఉంది, నీకు వాల్ రిప్లేస్మెంట్ చేయాలి, సర్జరీ అవసరం పడుతుంది, చేయించుకో అని చెప్పారు. ఇంకా 2 monthsలోపు చేయించుకోమ్మా అని చెప్పారు అన్నట్టు. చెప్పినప్పుడు ఇంకా మేము సరే అనేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ తీసుకొని వచ్చి ఇంకా మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉన్నాము. ఫ్రైడే చర్చ్కి వచ్చాము. ఆ రోజు పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు తో ప్రేయర్ చేయించుకున్నాం అన్నట్టు. చేయించుకొని చేసినప్పుడు పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు ఆయిల్తో అనాయింటింగ్ చేశారు. చేసి ఆయిల్ బ్లెచ్ చేసి ఇచ్చారు, రోజు అప్లై చేసుకోమ్మా ఇది అనేసి చెప్పారు. నేను కంటిన్యూస్గా ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఆయిల్ అప్లై చేయడం జరిగింది. అప్పుడు దేవుడు నాకు గొప్ప కార్యం చేస్తాడని నమ్మకంతో, నేను విశ్వాసంతో నేను ప్రతిరోజు కూడా ఆయిల్ పెట్టుకునేదాన్ని అన్నట్టు. ఇంకా ఒక ఫ్రైడే రోజు పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు నెగిటివ్గా ఉన్న రిపోర్ట్స్ నార్మల్గా వస్తున్నాయని వర్డ్ రిలీజ్ చేశారు. రిలీజ్ చేసినప్పుడు నేను విశ్వాసంతో ఆ యొక్క నా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు, నా యొక్క ప్రాబ్లంను తొలగిస్తాడనే నమ్మకంతో నేను నిలబడి ఆ యొక్క వర్డ్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాను. రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంకా నాకు దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు అనే నమ్మకంతో నేను ఉన్నాను అన్నట్టు. సెకండ్ టైం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చెకప్ చేశారు. చెకప్ చేసి నీకు సేమ్ ప్రాబ్లం ఉందమ్మా, నీకు తగ్గదు, నీకు సర్జరీ కంపల్సరీ అవసరం పడుతుంది అనేసి మళ్ళీ మెడిసిన్స్ వాడమనేసి 2 months తర్వాత నీకు కంపల్సరీ చేయాల్సి వస్తుంది సర్జరీ అని చెప్పారు అన్నట్టు. చెప్పినప్పుడు ఇంకా సరేననేసి ఇంటికి వచ్చేసాము. తర్వాత ఇంకా నేను జస్ట్ ఆ పెయిన్ చాలా వచ్చినప్పుడు చాలా వరి అయ్యేదాన్ని. ఇంకా ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. ఇంకా వాకింగ్ కూడా ఎక్కువ దూరం నడిచేదాన్ని కాదు. ఒక 10 meters నడిచినా కానీ హార్ట్లో పెయిన్ రావడం, ఇంకా లెఫ్ట్ లెగ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్, ఇంకా చెస్ట్లో ఆయాసం ఎక్కువ కావడం, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సఫర్ అయ్యేదాన్ని ఆ ప్రాబ్లంతో. అలా ఇంకా నేను అసలు ఇంకా ఏంది దేవా నాకు ఈ పరిస్థితి, నాకు ఇంత చిన్న వయసులో నాకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనేసి నేను చాలా సఫర్ అయ్యాను. ఇంకా పాస్టర్ మెర్లిన్ గారితో నేను ప్రేయర్ చేయించుకుంటూ సండే రోజు ప్రేయర్ చేయించుకుంటూ ఉండేదాన్ని. ఇంకా పాస్టర్ రాజు గారితో కూడా నేను ప్రేయర్ చేయించుకున్నాను. థర్డ్ టైం నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు, దేవా నీ చిత్తం నా తండ్రి ప్రభువా, నీవు తప్పక నాకు సహాయం చేస్తావు, నీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నావు, నీ రక్షణ మాకు ఉంది కాబట్టి మాకు తప్పక సహాయం చేస్తావని నమ్మకంతో నేను వెళ్తున్నాను దేవా. టెస్ట్ చేసేటప్పుడు దేవా నాకు ఒక గుడ్ న్యూస్ని తండ్రి ప్రభువా నాకు అనుగ్రహించు అనేసి ప్రేయర్ చేసుకొని వెళ్ళాను. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డాక్టర్ తిరిగి మళ్ళీ డయాగ్నోజ్ చేశారు. డయాగ్నోజ్ చేసినప్పుడు తను చెప్పారు, నీకు ఇప్పుడు సర్జరీ అవసరం లేదమ్మా, నీకు ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ వాడు, నీకు సర్జరీ ఇప్పుడైతే అవసరం లేదు. దాన్ని బట్టి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకు. దేవుడు నా జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేశాడని నమ్మకంతో నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆ నమ్మకాన్ని నాకు దేవుడు అనుగ్రహించాడు. దేవా నీవు పొందిన గాయముల చేత నన్ను స్వస్థపరిచినందుకు వందనాలు దేవా అనేసి నేను ప్రార్థించుకోవడం జరిగింది. సండే రోజు వచ్చి పాస్టర్ మెర్లిన్ గారికి నేను షేర్ చేశాను. పాస్టర్ గారు నాకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు సర్జరీ అవసరం లేదని చెప్పాను. అప్పుడు ఆ సండే రోజు పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు స్టేజ్ మీద షేర్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. నాకు ఇంకా దేవుడు నా జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేసి ఉన్నారు, అందుని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా పాస్టర్ సామ్యూల్ పట్ట గారు, పాస్టర్ మెర్లిన్ గారు నా గురించి ప్రతిసారి కలిసినప్పుడు కూడా ఎలా ఉందమ్మా అనేసి అడిగేవారు. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించేది. ఎప్పుడో ఒకసారి చూసే వాళ్ళని కూడా గుర్తుపట్టుకొని ఏం ప్రాబ్లం ఉందో కూడా చెప్పి ఒకసారి చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లము గుర్తుపెట్టుకొని ఎలా ఉంది అనే అడుగుతూ ఉన్నారు అనేసి నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించేది.
ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు పాస్టర్ సామ్యూల్ పట్ట గారికి, పాస్టర్ మెర్లిన్ గారికి థ్యాంక్స్ చెల్లించుకుంటున్నాను. This young man, Brother Maridas, was sharing with us as to how he started having pains in his feet and his toe, but he did not give much heed to it. He just ignored it. But as time went by, that pain started becoming even more and more severe in his body. సహోదరుడు మరియదాస్ గారు మనకు చెప్తూ వచ్చారు, తనకి పాదంలో అలాగే కాలి వేళ్ళకు మధ్యలో తను విపరీతమైన నొప్పిని అనుభవిస్తూ వచ్చానని తెలియజేశారు. ఆ నొప్పిని తను పట్టించుకోలేదు ఆరంభంలో, అయినప్పటికీ ఆ నొప్పి చాలా పెరిగింది అని మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు. He said this pain started increasing and started spreading to other parts of his body. అలాగే తను చెప్తున్నారు, ఆ నొప్పి అక్కడి నుంచి ఆరంభించబడి తన శరీరంలో శరీరం అంతటికి పాకడం ఆరంభించింది అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. So when he went to the doctors, he had a very, very bad report. In fact, the doctors were really amazed because being such a young man, they said he was struck with arthritis and also gout. తను యవనసుడిగా ఉన్నారు. తను డాక్టర్ని సంప్రదించినప్పుడు డాక్టర్లు తనకి ఈ యవన కాలంలోనే తనకి గౌట్ అనే సమస్య అలాగే ఆర్థరైటిస్ అనే సమస్య ఉందని చెప్పి వైద్యులు తనకి ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. This young man said he was greatly disappointed and discouraged because of the doctor's report, because the doctor said he was too young to be struck with arthritis and gout. సహోదరుడు చాలా నిరుత్సాహంతో బాధతో ఉన్నారు. ఎందుకనగా తను ఇంత యవన కాలంలో ఉన్నప్పుడే ఈ గౌట్ అనే సమస్యను అలాగే ఆర్థరైటిస్ అనే సమస్యతో తను బాధపడడం చాలా నిరుత్సాహమైన పరిస్థితి అని తను బాధపడడం జరిగింది. So the doctors prescribed him some medication. However, Maridas was sharing with us, he said he took this medication for a long time, for over 4 months. Nothing was happening in his body and he was quite frustrated. And then the doctor said that he had to live with this disease for the rest of his life. ఈ సహోదరుడు డాక్టర్ని సంప్రదించినప్పుడు డాక్టర్లు తనకి మందులు ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా కాలం వరకు తను మందులు వాడుకున్నారు, అయినప్పటికీ తనకి ఎలాంటి నివారణ లేదు. అలాగే తను జీవితకాలం మందులు వాడుతుండాలని చెప్పి వైద్యులు తనకు తెలియజేశారు. And when he came to the city one time, he found out about a homeopath, and when he went to that homeopath, he had to spend a lot of money, over 20,000, and he said even though he spent that money, that medication was not giving him any relief whatsoever. అలాగే సహోదరుడు హైదరాబాద్కి రావడం జరిగింది. అలాగే హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత తను ఒక హోమియోపతిని సంప్రదించారు. అక్కడ 20,000 కంటే ఎక్కువ తను అక్కడ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు, కానీ ఎలాంటి నివారణ తనకి కలగలేదని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. He said he was greatly encouraged by coming to this conference. ఈ సహోదరుడు ఈ మధ్య కాలంలో జరిగినటువంటి ఫెయిత్ కాన్ఫరెన్స్ కు తను హాజరవడం జరిగింది. ఒక రోజు తను కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆరాధన సమయంలో బలమైన దేవుని సన్నిధిని తన శరీరంలో అనుభవించాను అని చెబుతూ ఉన్నారు. Notice he shared with us because of this sickness and this problem, he was not even able to stand up for 2 to 5 minutes. He said that would cause a lot of pain in his body, and he said he was going through this agonizing pain for a long time. ఈ సహోదరుడు చాలా కాలంగా అనుభవిస్తున్నటువంటి నొప్పి కాబట్టి తను దాదాపు ఒక 2 నిమిషాల నుంచి 5 నిమిషాల వరకు నిలబడడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉన్న పరిస్థితి అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. But that day he said during the worship he felt the power of God just flow through his body. He just stood there, he started praising, he started worshiping, and without him realizing, for almost 1.5 hours he said he stood there praising and worshiping the name of Jesus. ఆ రోజు వచ్చారు, తను దేవుని సన్నిధిలో దేవుని శక్తిని అనుభవించారు. తను తెలియకుండానే తను కనీసం 1 గంటన్నర వరకు తను నిలబడ్డారు. ఎలాంటి నొప్పి సమస్య లేదు అని తను మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. And that's when he realized there was no pain in his body, and he said he started walking, and prior to that he was not able to walk, but he said after that experience he had, he started walking and he realized that there was no more pain in his body. ఆ తర్వాత ఈ అనుభవం తర్వాత తను నడవడం మొదలు పెట్టారు. ఇంతకుముందు నడిచేవారు కాదు, కానీ ఈసారి నడవడం మొదలు పెట్టారు. అప్పుడు గమనించిన విషయం ఏంటంటే తన శరీరంలో ఎలాంటి నొప్పి సమస్య అది పూర్తిగా తొలగించబడింది. ఇప్పుడు ఆ నొప్పి లేదని తెలియజేస్తున్నారు. And he shared with us after that day there was no more pain in his body and there was no trace of that sickness and disease in his body. He was totally free of arthritis and gout in his body. ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఈ అద్భుతమైన కార్యమును బట్టి తన శరీరంలో గౌట్ అనే సమస్య కానీ లేకుంటే ఆర్థరైటిస్ అనే సమస్య కానీ ఎంత మాత్రం లేదు, సంపూర్ణంగా స్వస్థపరచబడ్డాను అని తెలియజేస్తున్నారు. This was nothing but the power of God at work in his life. మేము నమ్ముతున్నాం ఏంటంటే కేవలము దేవుని శక్తి తన జీవితంలో ఈ కార్యం చేసిందని నమ్ముతున్నాం. God can turn around every situation in your life, my friend. నీ జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితిని దేవుడు మార్చివేయగలడు స్నేహితులారా. It was a very negative report for this brother, but when he just came into the presence of the Lord, the power of God came upon him and every negative report turned around. God touched him, healed him totally and completely. ఈ సహోదరుడి విషయంలో చాలా ప్రతికూలమైనటువంటి వార్తను డాక్టర్లు ఇచ్చారు, కానీ తను దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి రిపోర్ట్ ని దేవుడు మార్చేసి తనని సంపూర్ణంగా స్వస్థపరిచారు. Also Sister Nimala was sharing with us, there was a situation in her heart and the doctor said there was a complication with one of her valves and they had to perform surgery on her, but she was very much against in going through this surgery. ఈ సహోదరి నిర్మల మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ సహోదరి తనకి గుండెలో ఒక సమస్య ఉంది, ఒక కవాటం సరిగా లేదు, దాని కొరకు ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పి వైద్యులు తనకు తెలియజేశారని మాట్లాడుతున్నారు. She said as she kept coming to the church, listening to the word of God, she was greatly strengthened in the word. So one
day after the service, she came to us. We just anointed her with oil and we prayed with her, and we just encouraged her and told her that every negative report will turn around for her. అయితే ఈ సహోదరి తను సంఘానికి రావడం జరిగింది. ఒక రోజు ఆరాధన అయిన తర్వాత పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి రిపోర్ట్ మారిపోతుంది, ప్రతి ఇబ్బందిని దేవుడు తొలగిస్తారు, స్వస్థపరుస్తారని తనకి ప్రార్థన చేసి పాస్టర్ గారు తనకి తెలియజేయడం జరిగింది. She went back and forth to the doctors, and she came to a point where she was really vexed with these symptoms, because even if she walked a little bit, she would have the breathlessness. She had to just pop in some pills immediately that would give her some relief. అయితే ఈ సహోదరి తను చాలా కష్టంగా ఆయాసపడుతూ ఉండేవారు. తను కొంత దూరం నడిస్తే వెంటనే తనకి ఆ శ్వాసలో ఆయాసం వస్తూ ఉండేది. తను చాలా సార్లు తను వైద్యం తీసుకుంటూ ఆ మందులు వేసుకుంటూ ఉండాల్సిన పరిస్థితి తనకి. But my friend, slowly but surely the word of God started working in her body, because she said she just held on to that word that was released by the pastors, that negative report was going to turn around, and she kept confessing the word of God that she was healed by the stripes of Jesus. As she kept doing that, the power of God started working in her body, and when she went back to the doctors after they did several tests, now they said there was no need for any surgery. ఈ సహోదరి కొంతకాలము విశ్వాసంతో నిలబడి ఉన్నారు. అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని పలకడం మొదలు పెట్టారు. నేను స్వస్థపరచబడ్డానని చెప్పి పాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ మాట పైన నిలబడి విశ్వాసంతో ఉన్నారు. కొంతకాలం తర్వాత తన శరీరంలో మార్పును గమనించారు. డాక్టర్ని సంప్రదించినప్పుడు డాక్టర్లు తనకి ఉన్నటువంటి సమస్య, ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి సమస్యను డాక్టర్లు కనుగొనలేకపోయారు. దేవునిలో తాను ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. She was very excited because the word of God was working in her body. And my friend, she shared with us, and you heard her share as to how she does not have any more symptoms of that sickness in her body, and now the doctor said she does not even need the medication. To start off, they said she had to undergo surgery, she had to be on medication for the rest of their lives, but now when she held on to that word that every report was going to turn around, God was faithful, and God is always true to his word. He turned around every negative situation, and today she shared with us there was no need for any surgery, and she's totally healed from that problem. ఈ సహోదరి ఇప్పుడు ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకనగా దేవుడు తన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యని సంపూర్ణంగా తొలగించి సంపూర్ణంగా స్వస్థపరిచారు. డాక్టర్లను సంప్రదించినప్పుడు డాక్టర్లు తనకి ఎలాంటి వైద్యము కానీ లేకుంటే ఆపరేషన్ కానీ శస్త్రచికిత్స అవసరం లేదని చెప్పి వైద్యులు తెలియజేశారు. తను చెప్తున్న మాట ఏంటంటే దేవుడు యేసుక్రీస్తు తనని సంపూర్ణంగా స్వస్థపరిచి ఈ సమస్య నుంచి విడుదల చేశారు అని తెలియజేస్తున్నారు. No matter what you're going through, my friend, hold on to the word of God, and the word of God will always manifest in your life. మీరు ఏ పరిస్థితి గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ దేవుని వాక్యం పట్టుకొని ఉండండి. దేవుని వాక్యం ఎల్లప్పుడూ పనిచేస్తుంది అని తెలియజేస్తున్నారు. However bad it looks like, God is the one that can turn it around, because the Bible says there is nothing too difficult for the Lord. There is nothing too hard for the Lord. There is nothing that is impossible for God. మీరు ఎంత కష్టం గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ దేవునికి అసాధ్యమైనది లేదు, దేవునికి కష్టతరమైనది ఏది లేదు. దేవుడు ప్రతి పరిస్థితిని మార్చివేయడానికి శక్తిమంతుడు. At this time, we want to invite you to our services. We have 3 power pack services on Sunday, 7, 9 and 11 at the Bible College grounds. We want to invite you, bring along someone. Maybe there is somebody hurting that you know, somebody that is sick in their body. We want you to bring them along. You come along, get the word of God and be blessed in your life. కాబట్టి ఈ సమయంలో మీ అందరికీ ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాం. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకి, 9 గంటలకి, 11 గంటలకి ఆరాధన జరుగుతుంది. మహబూబ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో ఆరాధన జరుగుతుంది. కాబట్టి మీకు తెలిసిన వారు ఎవరైనా స్నేహితులు, బంధువులు అనారోగ్యంతో బాధపడుతుంటే వారిని తీసుకొని రండి, మీరు ఆశీర్వదించబడతారని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. Also, we'd like to invite you to our Friday night service. God is doing some amazing things in the lives of our people, and that same God is well able to work miracles in your life. So don't let go of your miracle. We want you to come and be blessed. అలాగే ప్రతి శుక్రవారం 6 గంటలకి అదే స్థలంలో మహబూబ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్ లో ఆరాధన జరుగుతుంది. శక్తివంతమైన కార్యాలు, గొప్ప కార్యాలు, అద్భుతాలు దేవుడు జరిగిస్తున్నారు. మీరు రండి, మీకు తెలిసిన వారు తీసుకుని రండి, అద్భుతాలు అనుభవించి ఆశీర్వదించబడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Until next time, stay in the word. God bless you. మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకునే వరకు విశ్వాసంతో నిలబడి ఉండండి. మా ప్రోగ్రాం ద్వారా మీరందరూ కూడా ఎంతగానో ఆశీర్వించబడుతున్నారని నమ్ముతున్నాను. మరి ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మీరు విన్నటువంటి సందేశాన్ని బట్టి కూడా ఎంతగానో ఆశీర్వించబడ్డారని విశ్వసిస్తున్నాను. మరి మీరు దీవించబడాలని, ఆశీర్వించబడాలని ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ నడుపుతూ ఉన్నాము, మరి వాక్యంని బోధిస్తూ ఉన్నాము. దయచేసి గమనించండి, విన్నటువంటి వాక్యం క్రియ రూపంలో కూడా చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో హియర్ అండ్ ఒబే అని ఉంది. మనం వినడమే కాదు, వినిన వాక్యాన్ని మనం చేయాలి కూడా. అప్పుడే దేవుని యొక్క దీవెన మన జీవితంలో మనం అనుభవించగలం. మరి మన అవసరాలను బట్టి దేవుడు ఏమన్నాడు, మనం ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన మన ప్రార్థన ఆలకించి వాడికి జవాబిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చాడు. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడునని వాగ్దానం దేవుడు ఇచ్చాడు. కాబట్టి మీకున్నటువంటి అనారోగ్యం గురించి ప్రార్థన చేద్దాం. ఎందుకంటే మన దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు, మన దేవుడు స్వస్థతను అనుగ్రహించే దేవుడు, మన దేవుడు సజీవుడు. కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ముడతాడు, మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడు, మిమ్మల్ని విడిపిస్తాడు. కాబట్టి అందరూ కూడా నాతో ఏకీభవించండి. ఎవరైతే
ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వారు ఎక్కడ అనారోగ్యం ఉందో అక్కడకు చేయి, మీ ఎడమ చేయి పెట్టుకోండి, మీ కుడి చేయి టీవీ తట్టు మీరు చాపండి. ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేద్దాం, ఎందుకంటే ఆత్మలో మనకి దూరం అనేది లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ప్రార్థిస్తుండగా ఇప్పుడు మీరు మీ యొక్క ప్రార్థనతో ఏకీభవించినట్టయితే ఆ శక్తిని మీరు ఇప్పుడే అనుభవించి ఇప్పుడే విడుదల పొందుతారు, ఇప్పుడే స్వస్థత పొందుతారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత క్షణము, ఈ ప్రార్థించిన క్షణములోనే మీరు స్వస్థత పొందుతారు. ప్రార్థించిన క్షణంలో నుంచే, ఆ క్షణంలోనే మీరు సాతాను యొక్క శోధన నుంచి, సాతాను యొక్క ఇబ్బంది నుంచి, సాతాను యొక్క ఒత్తిడి నుంచి ఇప్పుడే మీరు విడుదల పొందనై ఉన్నారు. కాబట్టి నమ్మండి, విశ్వసించండి. ప్రార్థన చేద్దాం. కళ్ళు మూసుకోండి. మీ ఎడమ చేయి ఎక్కడ మీకు నొప్పిగా ఉందో, ఎక్కడ మీకు హానికరంగా ఉందో, ఎక్కడ మీకు అనారోగ్యంగా ఉందో అక్కడ చేపెట్టండి. మీ కుడి చేయి దయచేసి టీవీ తట్టు చాపండి. యేసయ్యా మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం నాయన. ఘనత, మహిమ, స్తుతి మీకే చెల్లును గాక. ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు ప్రభా, ప్రార్థనకు జవాబిచ్చే దేవుడు ప్రభా, స్వస్థతను అనుగ్రహించే దేవుడు నాయన, విడుదలను అనుగ్రహించే దేవుడు. కాబట్టి ప్రభా ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో, ఈ దినంలో ప్రభా మేము ప్రార్థన చేయుచుండగా, మరి రాత్రి అవ్వచ్చు, పగలవచ్చు, మధ్యాహ్నం అవచ్చు, ఏ సమయమైనా వినుచున్నటువంటి ప్రజలు ప్రభా, ఈ ప్రార్థనతో ఏకీభవిస్తున్న ప్రజల్ని మీరు ముట్టండి ప్రభా. యేసు నామములో ప్రభా ప్రతి విధమైనటువంటి అనారోగ్యం, అది హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అవ్వచ్చు, హై బ్లడ్ షుగర్ అవ్వచ్చు, కిడ్నీ ప్రాబ్లం, మరి ప్రభా మరి కీళ్ళలో నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్, మరి ప్రభా థైరాయిడ్ అవ్వచ్చు, హార్ట్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, ప్రతి విధమైన అనారోగ్యం యేసు నామములో ఇప్పుడే దండిస్తున్నాను ప్రభా. హల్లెలూయా. సంపూర్ణ విడుదల వారికి కలుగును గాక యేసు నామములో. ప్రభా మీ యొక్క అభిషేకము ఇప్పుడే వారిని తాకి వారిని స్వస్థత పొందించమని, స్వస్థతను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. స్వస్థతను ఇచ్చినందుకు మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. మీకే ఘనత కలుగును గాక, మీకే మహిమ కలుగును గాక. ఎవరైనా ప్రభా మరి దురాత్మల ద్వారా పీడించబడి, పీడకలల ద్వారా పీడించబడుతున్నట్టయితే, మరి భూత వైద్యం ద్వారా పీడించబడుతున్నట్టయితే వారికి కూడా ఇప్పుడే యేసు నామములో విడుదల కలుగును గాక. ప్రతి విధమైనటువంటి దురాత్మ శక్తిని యేసు నామములో ఇప్పుడే బంధిస్తున్నాను ప్రభా. యేసు నామములో వారికి విడుదల ప్రకటిస్తున్నాను. కాబట్టి వారు విడిపించబడ్డారని మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. మీకే స్తుతి మహిమ కలుగును గాక ప్రభా. ప్రతి బిడ్డను మీరు ముట్టి స్వస్థపరిచినందుకు, వారికి విడుదలనిచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. హల్లెలూయా. ఏ రకమైనటువంటి అనారోగ్యం వారికి విడుదలనిచ్చినందుకు, వారికి స్వస్థత ఇచ్చినందుకు మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాను. ఏకీపించిన వారు అందరికీ నాతో కూడా ఆమేన్ అనండి. హల్లెలూయా. ఆమేన్. దయచేసి వినండి. ఇప్పుడు మీరు అనేక మంది స్వస్థపరచబడ్డారని నాకు తెలుసు. నేను నమ్మడమే కాదు, నాకు తెలుసు. కాబట్టి మీరు అటువంటి అనుభవం పొందినట్టయితే, స్వస్థత అయినా విడుదలైనా వెంటనే మాకు ఉత్తరం రాయండి, మాకు ఈమెయిల్ పంపించండి, లేకపోతే ఫోన్ చేసి మా ఆఫీస్తో సంప్రదించండి, వారికి తెలియపరచండి. మీతో పాటు మేము కూడా దేవుని కనపరచడానికి మరి సహాయపడండి. అనేకులు విడిపించబడాలని, అనేకులు దీవించబడాలని, అనేకులు ఆశీర్వదించబడాలని, అనేకులు స్వస్థపడాలని ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం మేము నడుపుతా ఉన్నాం. కాబట్టి దయచేసి మరి మర్చిపోకుండా మాకు తెలియపరచండి. కలిసి దేవుని స్తుతిస్తూ కనపరుస్తాం.